بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوست، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، ویسے تو کھانے کو ذائقہ دار بنانے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اوسط درجے کے قوی آدمی کے لیے دن رات میں 2 سے 3 گرام نمک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف احادیث میں نمک کا ذکر ملتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سالن کا سردار نمک ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ سے یہ روایت منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا نمک سے شروع کرو اور نمک پر ہی ختم کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں جزام، برس، درد حلق، درد دندان اور درد شکم شامل ہیں۔ امام صادق رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، جو شخص اپنے پہلے لقمے پر نمک چھڑکے تو چہرے سے سفید سیاہ پھنسیاں مٹ جائیں۔ دوستو، معلوم ہوا کہ نمک صرف کھانے میں ذائقے کے لیے نہیں استعمال ہوتا، بلکہ اس کے بے بہا فوائد ہیں، جس کے بارے میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ذکر ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نمک کے انہی فوائد کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ نمک سے آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، نمک ایک کیمیا دان کے لیے کیمیائی مرکب سوڈیم کلورائڈ ہے، جبکہ عام لوگوں کے لیے نمک ایک بے رنگ یا سفید بلوری ٹھوس مادہ ہے، جسے کھانوں میں ڈالنے کے لیے اور چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ نمک کو انسانی تاریخ کے بالکل ابتدائی دور سے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ذکر طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملتا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جو شخص کھانے سے پہلے اور بعد میں نمک چکھے وہ 330 قسم کی بلاؤں سے بچ جائے گا، سب سے کم تر جزام ہے۔ دوستو، نمک کے بے بہا فوائد ہیں، جن کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل کیا گیا ہے۔ ماہرین طب نے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا ہے کہ نمک بدن کو تقویت بخشنے کے ساتھ ساتھ اسے فاسد اور متعفن ہونے سے بچاتا ہے۔ خارش کے زخموں کے لیے نافع ہے۔ اگر اس کو بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں کے بد گوشت کو ختم کر دیتا ہے اور ناخنا کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ نمک اندرانی سب سے عمدہ نمک ہے اور خراب زخموں کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ آئیے اب آپ کو نمک کے وہ فوائد بتاتے ہیں جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ماہرین نے بیان کیے ہیں۔ یہ طبی فوائد ایسے ہیں کہ آپ نے پہلے ان کے بارے میں کبھی سنا نہ ہوگا۔ ان فوائد میں سے کچھ یہ ہیں۔ ماہرین کے مطابق سلور نائٹریٹ زہر کا تریاق ہے اور اس کو غیر محلول کلورائڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ غالباً اسی لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کاٹنے پر نمک کا محلول لگایا ہے۔ جیسا کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نمک سے زہر کا علاج بھی کیا گیا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک کو بطور دفع زہر استعمال فرمایا، جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحالت سجدہ دست مبارک پر بچھو نے ڈنگ مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کو جوتے سے دبا دیا اور فارغ ہو کر فرمایا، اس بچھو پر اللہ کی پھٹکار ہو، یہ نمازی، غیر نمازی اور بعض روایت میں ہے کہ نبی اور غیر نبی کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد انگلی کو پاؤں میں ڈبویا اور اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تاؤس 3 پڑھتے جاتے تھے۔ گویا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دوا بھی کی اور دعا سے بھی کام لیا۔
यूं भी बिच्छू के जहर में तेज किस्म का एसिड मादा होता है जिसकी तादील के लिए नमकीन मादा ही मुनासिब था। चुनाचे ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फौरी आराम के लिए इसी सहल चीज का एहतमाम फरमाया जो हर घर में दस्तयाब हो सकती है। अंदरूनी जरियान खून नफसे दाम यानी खून थूकने को बंद करता है। नमक अंदरूनी तौर पर बारीक बारीक कीड़ों को हलाक करता है। सरा यानी मिर्गी और शकीका यानी आधे सर का दर्द वगैरह में भी मुफीद है। हजम की कुव्वत को बढ़ाता है, खुसूसन तरकारियों के हजम में। प्यास बढ़ जाती है, इसलिए पतली ग़िज़ाओं के जज्ब होने में मदद मिलती है। नमक महलूल में खून के अल्बुमन और ग्लोबियंस को हल करता है। नमक बदन के हीमोग्लोबिन को महलूल हालत में रखता है और हम मुसलसल इसको पसीना, पेशाब और आंसू वगैरह के जरिए खारिज करते रहते हैं। इसीलिए नमक की कमी न सिर्फ अमराज का बायस होगी बल्कि इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। याद रहे कि एतदाल की सूरत में ये एक टॉनिक है, आम मामूल ग़िज़ा का अहम जुज है और जायके और मसाले के तौर पर इस्तेमाल होता है। याद रहे कि नमक का जायद और बेजरूरत मिकदार का इस्तेमाल किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है। माहिरीन के मुताबिक तशन्नुज, आंतों में खराबी के दस्त, बुखारों और बदहजमी जैसे अमराज में नमक का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। अचानक बदहजमी के हमले में जिसमें सांस लेना भी मुश्किल होता है, नमक की एक चुटकी जबान पर घोलने से आराम मिलता है। मुतवर्रम और दर्दनाक जोड़ों में खनाजीरी गुदूदों के औराम में नमक से सेंकने से काफी फायदा होता है। दोस्तों, आखिर में आपको बताते चलें कि तिब्ब नबवी में नमक के कुछ ऐसे फवायद भी मौजूद हैं जो कि तिब्ब जदीद के माहिरीन ने भी बयान किए हैं। जैसा कि फ्रांस में आब समंदर यानी खारे समंदर का पानी बच्चों की ताकत बढ़ाने के लिए पिलाया जाता है और यही फायदा नमकीन महलूल से हासिल हो सकता है। इससे खून के सफेद खलियों की तादाद में इजाफा होता है जिससे कुव्वत मुदाफियत बढ़ती है। डॉक्टर लीमन गिब्स ने मलेरिया के बुखार में भुने हुए नमक के सफूफ के एक बड़े चम्मच को एक गिलास पानी में सवेरे इस्तेमाल से बुखार की बारियों को रोकने में मौसर बतलाया है और इस बात के पीछे उनके 18 साल के तजर्बात हैं और कहा जाता है कि हंगरी और सैकड़ों मरीज मज़कूरा उसूल पर सेहतियाब हुए और माहिरीन का यह भी कहना है कि 2:1 की निस्बत से नमकीन पानी या समंदरी पानी से गुस्ल करने पर बहुत सी जिल्दी बीमारियों, जोड़ों के दर्द, उजलाती दर्द और मोच में फौरी आराम मिलता है। प्यारे दोस्तों, तिब्बी माहिरीन का दावा है कि इस मिकदार के बगैर आदमी खुद को कमजोर और बीमार महसूस करने लगता है। अगर नमक बिल्कुल ही ना इस्तेमाल किया जाए तो आदमी कमजोर होता चला जाएगा, यहां तक कि वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बाज लोग इस मामले में एतदाल से आगे बढ़ जाते हैं और वो इस मिकदार से जो कि जिस्म के लिए जरूरी है 6 से 10 गुना तक ज्यादा मिकदार में नमक इस्तेमाल करने लगते हैं। इसके नतीजे में वो गुर्दे के अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, खारिश, एलर्जी या जिस्म पर दाने निकलने का नेज दीगर बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और अगर हर वक्त रोकथाम न की जाए तो उनकी सेहत को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि माहिरीन ग़िज़ा का कहना है कि हमारे जिस्म को रोजाना सिर्फ 220 मिलीग्राम नमक की जरूरत होती है जो हमें जिंदा और तंदुरुस्त रखने के लिए काफी होता है। ये मिकदार एक चाय के चम्मच के 10वें हिस्से के बराबर है। लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि हम रोजाना कितना नमक इस्तेमाल करते हैं किसी को नहीं मालूम। हम इस बात से वाकिफ नहीं होते कि बहुत से खानों में इस्तेमाल होने वाले बहुत से अज्जा ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही सोडियम मौजूद होता है, लेकिन इसके बावजूद हम पकाते वक्त उनमें नमक डालते हैं। बेखबरी के आलम में ज्यादा से ज्यादा नमक इस्तेमाल करते चले जाते हैं। हालांकि तिब्बी मुहक्किकीन ने अपनी ताजा तहकीकात के मुताबिक नमक के ज्यादा इस्तेमाल को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और बाद दूसरे अमराज और तकालीफ का सबब कहा है और इसकी ज्यादती अमराज कल्ब और फालिज का सबब भी बन सकती हैं। लिहाजा हमारे तमाम नाजरीन नमक का इस्तेमाल लाजमी करें, लेकिन एतदाल के साथ, ताकि इसके फवायद तो हासिल हों, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करने के बजाय फायदे के नुकसान उठा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें
تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔